प्रोग्राम कानूनी नुकते लैके असी एक बार फिर हाजिर होए हैं। असी अपने दर्शकों को दस दईए कि साडा अज का विषय है खपतकार सुरक्षा कानून। जदों भी असी किसी चीज़ की खरीदो फरोख्त करते हैं या कोई भी सेवावां अपने लिए मुहैया कराने हैं तो असी देखते हैं कि कई बार साडे नाल धोखाधड़ी हो जाती है या कोई भी चीज़ जिहड़ी असी खरीदते हैं उसदे विच कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई डिफैक्ट हुंदा है, जिसकी भरपाई जिहड़ी है वो कई बार आम तौर पर नहीं हो सकती तो सानूं कानून का सहारा लेना पैंदा है। खपतकार सुरक्षा कानून कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट समय समय ते 1986 में बनाया गया तो समय समय के इस तरमीम की गई। खपतकार की है, खपतकार सुरक्षा का कानून की है, इस विषय पर गलबात करने लिए साडे स्टूडियो दे विच श्री अनंत अरोड़ा एडवोकेट तशरीफ फरमा ने। अरोड़ा साहब तो साडे स्टूडियो में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। असी अपने दर्शकों को दस दईए कि कोई भी सवाल जिहड़ा वो साडे माहिर जिहड़े ने श्री अनंत अरोड़ा जी कोल तुसीं कर सकते हो। साडे फोन नंबर नोट कर लो 0181 281 42 61 0181 281 42 64। अरोड़ा साहब असीं गल करिए खपतकार सुरक्षा कानून ते खपतकार की। सब तो पहला तो साडे दर्शकों को दस्सिओ, आम तौर पर असीं गल करते हैं कि कंज्यूमर है, कंज्यूमर नूं असीं खपतकार कहने हैं और खपतकार की कानूनी तौर पर की परिभाषा है, ये बारे साडे दर्शकों को जानकारी दिओ। कानून के मुताबिक खपतकार वो आदमी है, वो शख्स है जिहड़ा किसी को कोई चीज़ खरीददा है, किसी को कोई सर्विसिज लैंदा है तो उस चीज़ों का, उस सर्विसिज का जो चीज़ का मुल उसनूं पे करता है, देंदा है। तो जे तो उस कोई डिफैक्ट निकलता है जे उस प्रॉपर क्वालिटी नहीं मिलती, प्रॉपर क्वांटिटी नहीं मिलती, जो स्पैसीफिकेशन होंदियां नहीं मिलदियां हैं, वो वास्ते कानून बनाया गया है इन्होंने वास्ते, ताकि वो एक प्रॉपर फोरम क्रिएट करता है। प्रॉपर एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहते हैं, एक प्रॉपर फोरम क्रिएट करता गया वो वास्ते खपतकार उत्थे अप्रोच करके अपनी ग्रीवेंस नूं रिड्रेस कर सकता है। उस विच ये जिहड़ा खपतकार है इस एक तो चीज़ हुंदा कि असीं कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, और कोई चीज़ परचेज करते हैं, वैल्यू ऑफ गुड्स सानूं नहीं मिलती। दूजे असीं कोई सर्विसिज अपने लिए सेवावां मुहैया कराते हैं, इन्हां दोनों दे विच की डिफरेंस है? खपतकार एक तो चीज़ खरीदना, खपतकार जो चीज़ खरीदते हैं, सर्विसिज असीं किसी दी प्रोफैशनल सर्विसिज लैंदे हैं, असीं डॉक्टर को जाने, किसी ट्रीटमेंट लैन जाने, डॉक्टर की कोई निगलीजेंस कोताही हो जाती है, या किसी होर जगह जाने, किसी तरह की सर्विसिज लैंदे, किसी इंश्योरेंस कंपनी के कोल जाने, या किसी बैंकिंग कंपनी के कोल जाने, जिहड़ियां सर्विसिज असीं लैंदे आ पे करते हैं, किसी प्रोफैशनल को सर्विसिज लैंदे, किसी भी प्रोफैशनल को सर्विसिज लैंदे उहदे किसी तरह की कोई कोताही हो जाती है, इस सैक्टर का असीं खपतकार बनते हैं। अरोड़ा साहब असीं देखते हैं कि पहला खपतकार सुरक्षा कानून जिहड़ा 1986 बनाया गया सी, फिर समय समय ते उस दे विच तरमीम लोड़ मुताबिक की गई। हुण जिहड़ा लेटैसट एक्ट बनाया गया 2019 दे विच, इस दे की प्रावधान ने और इहनूं बनाउण दी जरूरत क्यों महसूस हुई? EBC जी मैं तुहानूं दस्सां, ये सब तो 1986 दे विच खपतकार सुरक्षा कानून पहली बारी बनया सी। ये कई खामियां सन, छोटा जिहा एक्ट सीगा। 2011 च इहदी महसूस होई कि अमेंडमेंट कीतियां जाण, पार्लीमेंट च बिल इंट्रोड्यूस होया पर पार्लीमेंट भंग होने करके वो पास नहीं हो सकिया। दैन 2015 दे विच फिर बिल बनया, स्टैंडिंग कमेटी में रैफर हो गया, स्टैंडिंग कमेटी ने रैफर होने तो बाद फिर पार्लीमेंट भंग हो गई, फिर कानून नहीं बन सकिया। फिर 2018 बिल पास होया, जो 19 अगस्त 2019 तो लागू होया साडे वास्ते। ये नवा एक्ट है, ये काफ़ी कुछ नवा कुछ ऐड किया गया है। एक तो पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम असीं जिन्होंने कहते सीगे, उसका नाम बदल के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेसल कमीशन रख दिता गया है। वो जी जुडिशिक्शन पावर हैगी है वो 1 करोड़ तक कर दी गई है, पहले 20 लाख सी। दूजी ये जुडिशिक्शन वैल्यू जी नवी चीज़ होर अमेंडमेंट हुई है, ये वेयर द कंप्लेनेंट रिजाइड्स, जिथे भी खपतकार रहिंदा है उत्थे इसकी कंप्लेंट कर सकता है। स्टेट कमीशन की जी पावर है वो 20 करोड़ तक कर दी गई है, जी कि पहले 1 करोड़ होंदी सी। नवे एक्ट दे विच प्रोडक्ट लाइबिलिटी ते, मिसलीडिंग एडवरटाइजमेंट ते एक काफ़ी जोर दिता गया है। जिहड़ा कोई नवीं कोई स्पूरियस एक्स, कोई अडल्टेटेड एक्स चीज़ां वेचता है या कोई गलत सर्विस दिंदा है, मिसलीडिंग एडवरटाइजमेंट दिंदा है, वो जो प्रावधान जिहड़ा कीता गया सज़ा दा जिहड़ी कि 6 महीने तो लैके लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हैगी है, वो सज़ा की है। तुहाडे कहण दा मतलब है कि जदों भी कदी भी कोई रिलीफ जिहड़ा असीं लैणा है कमीशन दे कोलों, डिस्ट्रिक्ट तुसीं दस्सिया कि फोरम हुंदी सी, हुण उसका नाम बदल के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन रख दिता गया है। जे कमीशन के कोल असीं कोई भी दरखास्त देने, कोई भी रिलीफ लैना है तो उसकी जी जुरिस्डिक्शन है वो इस वे 1 करोड़ रुपए तक 1 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। और जे रिलीफ क्लेम्ड 1 करोड़ तक है तो तुसीं डिस्ट्रिक्ट कमीशन को जा सकते हो, और जे 1 करोड़ तो 10 करोड़ तक है
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਮਡੀ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਫ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੋਰਮ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 45 ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਾਪੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਰਮ ਦ ਡੇਟ ਆਫ ਰਸੀਟ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ 30 ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ 30 ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਜੋ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਵੇਂ ਐਕਟ 'ਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੋਡ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੂਰੀਅਸ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਐਡਰੈਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਿਊਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਰਿਪਿਊਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੋਰਮ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਡਿਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਕਰਦੀ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਪਣੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਾ ਕੇ, ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਡਸ ਵੇਚਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਜ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ 2019 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਵਾਚ ਕਰਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਡਲਟਰੇਟਿਡ ਗੁੱਡਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੂਰੀਅਸ ਗੁੱਡਸ, ਕੋਈ ਅਡਲਟਰੇਟਿਡ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਨੰਬਰ 1, ਜਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਅਨਫੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਪੂਰੀਅਸ ਗੁੱਡ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਡਿਫਾਲਟ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਉਹ ਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਟ ਡਿਫਾਲਟ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਾਵਰਾਂ, 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਾਈਨ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਈ ਕਮਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਟੈਲੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਨੇਰੀਓ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ, ਔਰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਈ ਕਮਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਟੇਟ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 20, ਉਹਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ, ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਰਬੀਟਰੇਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਏਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਲ ਇਹ ਮੈਟਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੇਂ ਐਕਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਸਮਝੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਟਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਮੀਡੀਏਟਡ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਪਾਵਰਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਨਕੀਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਠੱਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੈਲੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਗੁੱਡਸ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਗੁੱਡਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕੋ ਸਪੂਰੀਅਸ ਅਡਲਟਰੇਟਿਡ
ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇੰਜੂਰੀਅਸ ਟੂ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਫਾਈਨ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਫਾਈਨ ਬੜੇ ਹੈਵੀ ਫਾਈਨ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਵਰਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟਰੇਟਡ ਗੁੱਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੂਰੀਅਸ ਗੁੱਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਤਰਨਜੀਤ ਵਰਮਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਸਰ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਰ? ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਜਰਾ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਏਜੰਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਏ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਰ? ਵਰਮਾ ਜੀ, ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਰਾਡ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਅਲੈਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਚ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਚ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡੈਮੇਜਿਸ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੋਨਟਰੀ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੱਡਸ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟਸ ਕੀ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਉਣਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹਨ ਕਿਹੜੀ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਪੈਨੈਲਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਵਰਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਉਹ ਡੈਮੇਜਿਸ ਬਾਈ ਵੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਮੋਨਟਰੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੋਨਟਰੀ ਰਿਲੀਫ ਮਨੀ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਲਾਈ ਵਿਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੰਪਲਾਈ ਵਿਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨ ਪਰਸਨ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੌਂਸਲ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਨੀਬੋਡੀ ਕੈਨ ਫਾਈਲ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਵਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ।
ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸੇ ਕਾਮਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੱਜਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਮਿਨੀਮਮ 2 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੂਰੀ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਜੂਰੀ ਕਰਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਿਨੀਮਮ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਆਰ ਮਸਟ, ਤੇ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ 3 ਜੂਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ 3 ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦੇ ਤੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 21 ਦਿਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਣਥੋੜਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਜਿਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਫੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ 'ਚ ਕੋਰਟ ਫੀ ਜਾਂ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਿਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਥੋੜੀ ਰਿਲੀਫ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਅਮਾਊਂਟ, ਥੋੜੀ ਪੋਸਟ ਆਰਡਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਰजेस ਨੇ, ਕਿਸੇ 100 ਨੇ, ਕਿਸੇ 200 ਨੇ, ਲੱਗ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਰਿਲੀਫ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਨੋਮੀਨਲ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਦਿਨ ਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਕਿਸੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਇਹ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਨ 45 ਡੇਜ਼ ਜਾਂ 30 ਡੇਜ਼ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਦਿਨ ਗਿਣਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਪੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਗਿਣਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡੇਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 45 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਸਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਜੋ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਰਡਰ ਇਨਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਹਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ, 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।